Ajnanatirandasya Jnanam Janam Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Gurave Gurachandrayo Radhikai Tadalage Krishnaya Krishna Bhaktayo Tad Bhaktayo Namo Namaha Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Vandavam Gauramanogistam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Varyam Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Karuniyam Yugacharya Narayanam Vancha Kalpatarugascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasar Murali Manohara Radhikara Sika Mamu Kripanide Swapriya Charana Kinkarim Kuru Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriya Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Satyavatyai Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all I begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatamma Shri Guru Pada Padma Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotara Sata Sisrimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudev. And to my most worshipable Shiksha and Sannyasa Guru Nitarila Pravishta Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtotara Sata Sisrimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaja, and to all Shri Rupanu Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. Прежде чем начать, я хотел бы предложить свои почтительные поклоны пыли лотосных стоп Гурупада Падма. Nitarila Pravishta. Нитарила Правишта Om Vishnupata Stutrashata Парамахамса Паривраджакачарья Om Vishnupata Stutrashata Шриле Бхактивиданта Нарани Госвами Махараджа Шрила Гурудеву. И затем такие же почтительные поклоны я хотел бы предложить моему наиболее почитаемому Шикше и Саньяса Гуру Нитарила Правишта Om Vishnupata Парамахамса Паривраджакачарья Stutrashata Шриле Бхактивиданта Бхарати Госвами Махараджа. Также всей Рупанога Гаудия Гуру Варги, всем Триданди Саньяси, Пранамачарья, которые здесь сегодня собрались. Пожалуйста, примите мои почтительные поклоны. So by the causes mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. По беспричинной милости Шрила Гурудева и всех Махабхагаватачарьев у нас есть возможность сегодня еще раз здесь собраться. So today we are going to try to glorify Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Сегодня мы постараемся прославить Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Thakura Prabhupada. Definitely I am not qualified to glorify him. Несомненно, я не квалифицирован прославить его. But if I just repeat the words of my Guru Varga, how they glorified him, then I can glorify it. Но если я хотя бы повторю те слова, которыми восхваляла его моя Гуру Варга, то я смогу, несомненно, воздать ему хвалу. Yes. So, my Gurudev one time said that if the arati of Srila Prabhupada stops
this Gaudiya Math mission will be finished. Мой Гурудев однажды сказал, что если арати, посвященная Шриле Прабхупаду, прекратится, то вся миссия Гаудия Матха тоже остановится. So, what is the meaning of arati? Что значит арати? Arati does not mean only to offer incense, ghee lamp, flowers, etc. Арати не означает только лишь предлагать благовония, лампадку, цветы. Нет, не только это. Arati means the glorification of Srila Prabhupada. Арати значит прославить Шрилу Прабхупаду. Yes. Also, the meaning of arati is means to bring, and rati means the loving attachment. Кроме того, арати можно рассмотреть следующим образом. Означает призывать. Что призывать? Рати, любовь и привязанность. Yes. So we have to awake our loving attachment for Srila Prabhupada. То есть мы, совершая арати, хотим пробудить нашу любовную привязанность к Шриле Прабхупаде. Yes. We have to develop this loving attachment for him. Нам нужно развить эту привязанность по отношению к нему. And that will only come if you hear his glorification. А это возможно только если мы будем слушать о его славе. So, because the glories of a pure devotee is very difficult to be understood and recognized. Очень тяжело понять и, в принципе, осознать славу чистого преданного. Yes. When Prahlada Maharaj was in the womb of his mother, all the demigods, they tried to kill him. Когда Прохлада Махарадж находился в утробе своей матери, все полубоги пытались убить его. But when Krishna was in the womb of Devaki, all the demigods came to worship him. Но когда Кришна пребывал в утробе Деваки, то полубоги восхваляли его. So it's very easy to recognize the presence of the Supreme Lord. Поэтому относительно легко понять присутствие Господа. But the presence of a pure devotee is very difficult. Но определить присутствие чистого преданного необычайно трудно. So therefore, we can only find out who is a pure devotee by another pure devotee. Поэтому единственный способ понять, кто же чистый преданный, это когда другой чистый преданный его прославит. Yes. So in this way, Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, he completed this year. He's going to complete actually 150 years. У Шрилы Прабхупады Сарасвати Такура заканчивается вот этот год, и наступит его 150-летие со дня его явления. Yes. In his next Vyasa Puja, that will be 150 И years. вот следующая Вьяса Пуджа, которую мы будем отмечать следующий день явления, как раз таки будет знаменовать с тобой 150-летие со дня явления Шрилы Прабхупады. So we are in this whole year, we are celebrating these 150 years. Поэтому мы уже готовимся и весь год прославляем Шрилу Прабхупаду, готовясь к его 150-летию. Yes. So, in this way, he made his divine appearance in Sri Jagannath Puri Dham. Он явил свое божественное явление нисхождения в этот мир в Джаганнатха-Пуридхаме. Yes. With all the auspicious marks of tilak in his body, Он был украшен всеми благоприятными знаками, в том числе тилакой. with his Brahman thread crossing his body like, his umbilical cord crossing his body like a Brahman thread. Его пуповины обвивало его тело, словно браманский шнур. And when he was around 6 months of age, when his father Srila Bhakti Thakur and his mother Bhagavati Devi, they came to perform this Annaprasana first grain ceremony in the chariot of Jagannath. Когда ему было около 6 месяцев, то его родители, то есть его отец Бхактивинода Такур и его матушка Бхагавати Деви, захотели совершить церемонию анапрасны, то есть когда первый раз кормят ребенка зерновыми. Yes. So when the child was kept on the feet of Jagannath Dev on the chariot, Jagannath's garland fell upon Srila Prabhupada. И когда маленького Шрилу Прабхупаду положили к стопам Господа Джаганнатхи, то с Джаганнатхи упала гирлянда прямо на малыша. Yes. So that was indicating to Srila Bhakti Thakur that he is the personality who came to establish the mission of Chaitanya Mahaprabhu in the modern times. И это было знаком для Бхактивинода Такура, что вот этот малыш, маленький Шрила Прабхупада, и есть та личность, которая повсюду установит миссию Чайтаньи Махапрабху. So Srila Prabhupada, he
from very birth, he manifested so many miracles and transcendental qualities. С самого своего явления Шрила Прабхупада являл чудесные деяния, поистине волшебные, указывающие на его божественную трансцендентную природу. Although we like to hear such type of miracles, but this is not actually the topmost glories of Srila Prabhupada. Хотя нам нравится слышать о таких чудесах, о чем-то мистическом, но на самом деле это не подлинная слава Шрилы Прабхупады. Yes. This is important, but this is not everything. Это важно, но это еще не все. If we only know that, means we actually don't know Srila Потому Prabhupada. что если мы знаем только это, только разные чудеса, связанные со Шрилой Прабхупадой, по сути мы не знаем ничего о нем. So to know Prabhupada, we must know his heart, Поэтому, чтобы знать Прабхупада, нужно постичь его сердце, understand his manobhishtam, понять его манабхиштам, желание его understand сердца, his bhav seva, понять его бхава севу, с каким настроением он совершал свое служение, understand his seva vritti, his tendency to понять его service, сева врити, то есть служение, стремление how служить, he served Srimati Radhika, как он служил Шримати Радхе, how he is preaching Mahaprabhu's как он mission. проповедовал учение Махапрабху. This is more important. Это самое важное. So this is what we are going to discuss more. Поэтому именно об этом мы в большей части будем говорить. But before that, let us understand how he got the title Siddhanta Saraswati. Но перед этим давайте с вами вспомним, как он получил титул Сиддханта Сарасвати. Yes. So there is a book called Surya Siddhanta, which is the astrological and astronomical description according to the Vedic cosmology. Есть произведение под названием Сурья Сиддханта. Это пособие по астрологии и по астрономии согласно ведическим воззрениям. Yes. So this book was written by Mayadhanava, the famous demon who created Krishna's assembly hall in Indraprastha, in Hastinapur. Майя Данова – это автор данного произведения. Майя Данова – это демон, который известен тем, что в Хастинапуре он сотворил очень такой искусный, иллюзорный зал для Кришны. So when Srila Prabhupada was only 15 years old, there was a very famous astrologer called Bhakti Shastri. Когда Шриле Прабхупаде было всего 15 лет, в то время был один очень известный астролог, астроном, которого звали Вапудева Шастри. Yes. And he wrote a commentary of this Surya Siddhanta. И вот этот известный астролог Вапудева Шастри составил комментарий на данное произведение. And in his commentary, he mentioned that the Vedic astrology is actually no longer accurate in its calculations. И в своем комментарии он указал на особенность ведической астрологии, на особенности расчетов. So actually it was in need of help of the Western astrology. Он сказал, что ведическая астрология по сути уже исчерпала себя и нуждается в помощи западной астрологии. So when Srila Prabhupada he read this commentary, he became very upset. И когда Шрила Прабхупада увидел, прочитал такой комментарий, он, конечно, очень расстроился. He said that there is nothing that Western culture can correct the Vedic culture. И он воскликнул: нет ничего в западной культуре, что могло бы как-то поправить ведическую культуру, индийскую культуру. So then Srila Prabhupada he found out what was wrong with the Vedic calculation. И тогда Шрила Прабхупада начал выяснять, а что же показалось якобы неверным в ведическом вычислении. He understood that there was a need for adjusting the calculation every 100 years. Он понял, что нужно просто определенные корректировки каждый год в вычислениях вносить. So it was not done from the last 800 years. Но вот эти калькуляции, эти поправки, которые должны производиться каждый год, они последние 100 лет вообще не производились. So Srila Prabhupada he created one formula called Bhid Samskar. Поэтому Шрила Прабхупада придумал одну формулу Бхид Самскары для этой корректировки. That can make these adjustments every 100 years. Чтобы вот каждые 100 лет эти корректировки производились и вычисления были верны. So after that, again the Vedic astrologer became accurate. И согласно вот этим поправкам, уже ведическая астрология была верной, ее расчеты не нуждались в дальнейших корректировках. So because of that great contribution to the whole Vedic culture,
Srila Prabhupada, he received the chair of the Department of Astrology of Calcutta University. И благодаря этому огромнейшему вкладу в ведическую астрологию, Шрила Прабхупады предложили должность главы в Калькутском университете, который бы отвечал за кафедру астрологии. There were 2 scholars responsible for the Department of Astrology. Then they gave Prabhupada this chair and also the title Siddhanta Saraswati. И вот 2 члена, которые отвечали за эту важную миссию, связанную с астрологией, предложили это место Шриле Прабхупаде, нарекли его Сарасвати. Siddhanta Saraswati. Bhakti Siddhanta Saraswati. No, only Siddhanta. Siddhanta. Only Siddhanta. Bhakti will come when he took sannyas. So this Siddhanta, name Siddhanta, comes from Surya Siddhanta. И Сиддханта, откуда это слово взялось? Оно взялось из Сурьи Сиддханты. And Saraswati is the goddess of learning. А Сарасвати кто это? Это богиня знаний. So Prabhupada, with 15 years, only 15 years, he made such type of contribution. И всего 15 лет Прабхупада обрел этот титул Сиддханта Сарасвати за свой огромнейший вклад. This is not ordinary thing. Это не обычное действие. So he brought back the honor of the whole Vedic culture. И он вернул былую славу всей ведической астрологии, всей Культуре. культуры. Vedic culture. Because the Vedic culture is based on astrology. Потому что ведическая культура в том числе является основанием для астрологии. Yes. Without astrology, Vedic culture is gone. И без астрологии невозможна ведическая культура. Yes. So Srila Prabhupada, he was only 15 and he was a master in astrology, astronomy. Шриле Прабхупаде было всего 15, но он уже был мастером и в астрологии, и в астрономии. Even people from outside of India used to write him letters to discuss astrology. Даже люди за пределами Индии, которые находились, писали ему, чтобы обсудить темы, связанные с астрологией. Perhaps you know about Aleister Crowley? Anyone know Aleister Crowley? Yes, I know. You know? Алистер Кроули, знаете, есть такой деятель. He's a famous British mystic. Это очень известный британский мистик. Nobody knows, huh? Only you I know. know. I You know know this, also. yeah. Aleister Crowley, he was a very prominent mystic, black magician in Europe. Алистер Кроули это очень известный маг, в том числе он имел дело с темной магией, его слава очень широко известна. He used to write letters to Srila Prabhupada and discuss about astrology. И даже он писал письма Шриле Прабхупаде, в которых они обсуждали астрологию. Yes. So Srila Prabhupada, he was not ordinary person at all. Шрила Прабхупада вовсе необычная личность. He knew Sanskrit also with very young age. Sanskrit, he memorized whole Gita, Bhagavatam, all the scriptures, everything. Еще в юном возрасте он выучил санскрит и знал наизусть Гиту, Бхагаватам и другие писания. So then Saraswati means the goddess of learning. So but Srila Prabhupada, he is not embodiment of this mundane demigod Saraswati. No. Итак, Сарасвати это богиня знания, но не совсем корректно называть Шрилу Прабхупаду олицетворением богини материального знания. No, he is the embodiment of the Shuddha Saraswati, means Srimati Radhika herself. Он воплощение Шудха Сарасвати, то есть самой Шримати Радхики. Yes. So he is the Saraswati is also a river. Кроме того, Сарасвати это имя одной из рек. We know that Srila Bhaktivinoda Thakur, he reestablished the flow of the river of Bhakti. Мы The знаем, Shuddha Bhakti, the river of Shuddha Bhakti was established by Srila Bhaktivinoda Thakur. мы знаем, что Шрила Бхактивинода Тхакур вернул поток течения реку чистого Бхакти, Шудда Бхакти в этом мире. Yes. So he did that by manifesting Saraswati in this world. Он сделал это, проявив Сарасвати в этом мире. Saraswati is such a river that runs underground, hidden. Сарасвати это та река, которая течет под землей, скрытно от глаза. So Srila Prabhupada, he manifested all the hidden knowledge which was not given since many yugas, that Mahaprabhu and Rupa Gosvami came. He again became and make it manifested. И поэтому используют такое сравнение, поскольку Сарасвати течет под землей, то есть скрыто. Шрила Бхактивинода Тхакур, он тоже как будто скрытое знание, скрытый поток чистого Бхакти, Шудда Бхакти, он принес
Какая это река? Что имеется в виду? Имеется в виду учение Чайтаньи Махапрабху, учение Шрилы Госвами. Yes. What is the only place that you can see the river Saraswati? Какое есть единственное место, где мы можем увидеть реку Сарасвати? Bolo. Бадарикаш. No. Вместе с Лилией. Трилете. Рая. You can't see also in Prayag. В Праяге тоже не видно. There's only a place. Единственное место. Панчевение. No. In Navadvip, Mayapur. В Навадвипе, в Майапуре. Yes. When we go to Mayapur by boat, from one side is coming Ganga, Когда and мы, the other side is coming Saraswati. когда мы приезжаем в Майапур и плывем на лодке, помните, там с одной стороны Ганга, с другой Сарасвати. Saraswati is only visible for maybe 2 or 3 kilometers, not more than that. Сарасвати можно увидеть буквально на протяжении 2-3 километров, не больше. Yes. So, Srila Prabhupada is manifesting what? This Gaura Lila, this Adbhuta Lila. И Шрила Прабхупада проявил эту Гаура Лилу, это Адбхут, изумительную Лилу. I think before I told one story here, why Srila Prabhupada was worshipping this Kurma Shila. You remember? Возможно, я ранее уже рассказывала историю, почему Шрила Прабхупада поклонялся Курма Шиле, в образе черепашки Господа. Yes. When he was very young, Когда Srila он, Bhakti Thakur gave him Harinam, gave him Japamala, gave him Nisriha mantra and one Kurma Shila. когда Шрила Прабхупада был маленьким, Бхактивinoda Тхакур дал ему мантру, Харинам дал ему четки, дал ему Нрисимха мантру и божество Курма. Yes. So, why Srila Prabhupada is worshipping Kurma Deva? Почему же Шрила Прабхупада поклонялся Курма Деве, то есть Господу в облике черепахи? It sounds quite awkward because Kurma Deva is Vaikuntha avatar. Это звучит немного странно, потому что Курмадев это кто? Это Вайкунха аватара. So, what type of mood is that? Что же за настроение скрыто здесь? So, but then one of Srila Prabhupada's disciple called Bhakti Vilas Bharati Goswami Maharaj, he wrote one book called Sri Prabhupada. Okay, I forgot now. Where he explains why Prabhupada was worshipping this Kurma Shila. И один из учеников Шрила Прабхупады, Шрила Бхакти Вилас Bharati Goswami Бхарати Maharaj. Госвами Махарадж, написал одну из работ, в которой он раскрыл сокровенную причину, почему Шрила Прабхупада поклонялся Курма аватаре. When you arrive in Mayapur, one of the first Gaudiya mats at the left side when you're going towards Mayapur Yoga Pit, this is his mat. Когда вы едете в Майапур, в Йога-Пит, то первый мат слева, который у вас по пути попадается, это как раз таки мат данного Махараджа. There is a big Hanuman statue at the gate. Там у ворот огромная статуя Ханумана. This Maharaj Bhakti Vilas Bharati Maharaj was very great scholar. Бхакти Вилас Бхарати Госвами Махарадж был необычайно ученым. He wrote many books. He translated also many books Он и написал множество работ, и перевел множество from книг. Sanskrit to Bengali, many Upanishads. С санскрита на бенгале, Упанишады в том числе. So he's actually explaining what is the rahasya, what is the secret behind Prabhupada's worship of Kurma Shila. И он объяснил, какова же рахасия, каков секрет того, что Прабхупада поклонялся Курма Шиле. Okay, let us understand. There are 5 primary rasas: Shantadasa, Sakya, Vatsalya, and Madhurya. Давайте вспомним, что есть 5 основных рас. Шанта, Дася, Сакья, Ватсалия, Мадхурья. And there are 7 secondary rasas: И есть 7 второстепенных рас. Vira, Bhaiva, Varnya, Hasya, Adbhuta. Вот эти. So, one of the 7 secondary rasas is called Adbhuta. И одна из второстепенных рас называется Адбхут, то есть раса изумления. Adbhuta means, what to say, wonderment. Something which is extraordinary. То есть изумление, когда что-то вас поражает, изумляет. Yes. So, then, every of these rasas has one Ishtadeva. И у каждой этой расы есть свой Иштадев, свое божество. Yes.
So the Ishtadeva of Adibhuta Rasa is Kurmadeva. Иштадев Адбхут расы, то есть расы вкуса удивления, это Курмадев. So now, what is the function of Adibhuta Rasa? Какова же функция назначения Адбхут расы? Adibhuta Rasa is not any particular rasa separated. Это не какая-то отдельная раса. It is actually which make all the other rasas come to the maximum point, maximum manifestation, По сути, intensity. это то, что помогает другим расам проявиться в максимальной полноте. Yes. So without Adibhuta Rasa, all the other rasas cannot come to its completeness. Без Адбхут расы, то есть без расы удивления, остальные расы не могут достичь своего предела, Yeah, to its climax. своей высшей точки. Yes. So Krishna Lila is only becoming completed in Gaura Lila, right? Кришна Лила когда достигает своей полноты в Гаура Лиле, верно же? So we can say that Gaura Lila is the Adibhuta Lila of Krishna. Поэтому мы можем сказать, что Гаура Лила это Адбхут Лила для Кришна Лила. Because Gaura Lila is maximizing Krishna Lila. Потому что Гаура Лила, она расширяет Лилы Кришны. Without Gaura Lila, Krishna Lila is not complete. Без Гаура Лилы Кришна Лила не является полной. Yes. So what Srila Prabhupada is actually manifesting in this Kurma Puja is that this reveals his mission to bring into this world the Adibhuta Lila of Chaitanya Mahaprabhu. И что же означало Курма Пуджа, поклонение Господу в облике черепахи, который совершал Прабхупада Сарасвати Тхакур, чтобы вот эту Адбхут расу, то есть учение Чайтаньи Махапрабху Гаура Лила повсюду распространить. Not only that, the most deep feelings that Mahaprabhu is experiencing in the mood of Radha, that is what he is coming to give. И кроме того, он хотел дать самые глубокие настроения и переживания, которые Махапрабху испытывал, пребывая в настроениях Шримати Радharani. Yes. So when Mahaprabhu is very deep in the mood of Srimati Radhika in separation, he manifests what? The ecstatic symptom of kurma. All his limbs goes inside of his body. Когда Махапрабху был преисполнен духовными переживаниями, которые испытывала сама Шримати Радharani, что происходило с Махапрабху? В его теле проявлялись божественные признаки этого духовного иступления, духовного экстаза. Какие, например, признаки? Члены тела Махапрабху, они втягивались внутрь, как у черепашки. So, when all this hidden knowledge emerges and comes out, this is only in Gaura Lila. И поэтому вот эти сокровенные знания, эти сокровенные лилы, когда проявляются только во время Гаура Лила. So, this Saraswati river is only visible in Gaura Dham, Mayapur Dham. И поэтому же река Сарасвати видима на поверхности только где? Только в Навадвипе, в Майапурадхаме. Yes. So, Srila Prabhupada, he's the one who is going to bring out all the hidden teachings and the hidden feelings of Radha and Chaitanya Mahaprabhu. А Шрила Прабхупада это тот, кто поднял на поверхность сокровенное учение, сокровенные чувства Чайтаньи Махапрабху и Шримати Радharani. Yes. This is what Srila Bhakti Vilas Bharati Goswami Maharaj is explaining. Это то, что Шрила Бхакти Вилас Бхарати Госвами Махарадж объяснил. Yes. So now let us come to another aspect of Srila Prabhupada's Leela. Давайте теперь перейдем к другому аспекту, к другой части лил игр Шрила Прабхупады. So Srila Prabhupada used to say about himself that he has so many faults. Шрила Прабхупада говорил сам про себя, что у него так много недостатков. But one of these faults means that he always liked to find faults in others. И какой из этих один из недостатков? Искать недостатки, пороки в других. So this is the worst fault for a Vaishnava, right? И это самое худшее, что может быть в Вайшнаве, когда он занимается поиском недостатков в других. So Vaishnavas are always telling us, don't look at others' faults, only look to your faults. Ведь Вайшнавы всегда нам говорят, не смотрите на пороки других, смотрите на свои недостатки. But Srila Prabhupada said, but when I was going to find out about who can be my guru, then this fault became a virtue.
И Шрила Прабхупада сказал, но вот когда я начал задумываться, кто же может стать моим гуру, начал искать такую личность, вот этот мой недостаток, выискивать недостатки в других, пошел мне на благо. Because when he is looking and checking that candidate to be guru, he cannot have faults. Потому что когда он смотрел, кто может быть гуру, кто может стать моим гуру, он мог видеть недостатки в этом человеке и понять, достоин человек или нет, чтобы стать гуру. Understand? Понимаете? So that becomes a good quality. То есть вот в этом случае это хорошее качество. He said, if that person, that candidate of guru is 23 hours, 59 minutes, 59 seconds absorbed in bhajan, but even for 1 second he deviates his mind, he cannot be my guru. Шрила Прабхупада говорил, если кандидат, то есть тот, кто может стать моим гуру, поклоняется Кришне, совершает баджан 23 часа в сутки, 59 минут и 59 секунд, то вот оставшуюся 1 секунду он занимается чем-то другим, он не может быть моим гуру. So in this way Prabhupada is teaching us how to find out a guru. И таким образом Прабхупада учит нас, как искать, как выбирать гуру. But fortunately, he received the order of Srila Bhakti Thakur to take shelter in Srila Glorification Babaji Maharaj. Но к счастью, Шрила Прабхупада получил указание, наставление от Шрила Бхактивинода Такура принять прибежище у Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махараджа. So there is a very long story, I'm not going into details, but there is a very important point in this relation between Srila Prabhupada and his Diksha Gurudev. Это очень долгая история, очень длинная об отношении Шрилы Прабхупады и его Гурудева, Дикша Гурудева, Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махараджа, поэтому всю ее я, конечно, рассказывать не буду, но самое важное я постараюсь осветить. So, Srila Gaurkishore Das Babaji Maharaj ordered Srila Prabhupada never open a temple in Calcutta, never preach in Calcutta. Шрила Гауракишора Дас Бабаджи Махарадж дал наставление Шриле Прабхупаде никогда не открывать храм в Калькутте и никогда там не проповедовать. Because Calcutta means Kalikata, the house of Kali, Потому что Калькутта что означает? Каликата, то есть дом Кали. full of materialistic people. Полный людей-материалистов, They are not interested in devotion, bhakti. которые вообще не интересуются преданностью, бхакти. So, never go there, never open temple there. Поэтому никогда, он сказал, не отправляйте в Калькутту, не открывай там храм. So what Srila Prabhupada did? А что сделал Шрила Прабхупада? His second temple was in Calcutta. Его второй храм был в Калькутте. Really? Так это? Как не так? Так? No. He never opened temple in Calcutta. Нет, не так, потому что в Калькутте он никогда храмов не открывал. Oh Maharaj, what are you saying? Махарадж, что вы такое говорите? This Bhagavatar Gaudiya Math is in Это Calcutta. Бхак-базар Гаудиамат, он же в Калькутте находится. One time Srila Prabhupada explained that. Однажды Шрила Прабхупада объяснил это. Srila Prabhupada said when he purchased the land to build this Bhagavatar Gaudiya Math, Шрила Прабхупада сказал, что когда он купил землю, чтобы возвести на ней Бхак-базар Гаудиамат, he said that very near to that place, there's the place called Varahanagar. он объяснил, что рядом с этим местом, очень близко, находится другое место, которое называется Вараханагар. And there was the Bhajan Kutir of Sri Bhagavatacharya, associate of Chaitanya Mahaprabhu. И там был баджан кутир Шри Бхагаватачарья, одного из спутников Шри Чайтанья Махапрабху. Bhagavatacharya, he is in Krishna Lila Sweta Manjari. Бхагаватачарья в Кришна-лиле это Швета Манджари. And he was the author of Krishna Prema Tarangini, Он написал Кришна Према Тарангини, which is like a summary of Srimad Bhagavatam. который является сутью Шримад Бхагаватам. Only in Bengali this book available. Эта работа доступна только на I бенгале. think never in English. На английский не переводилась. So, the Srila Prabhupada said, this place is not Calcutta, this is Gaura Mandala. Поэтому Шрила Прабхупада сказал, это место не Калькутта, это Гаура-Нагара. Mandala. Gaura Mandala. Because Mahaprabhu, he set his footprint here in this area. Потому что Махапрабху оставил здесь отпечатки своих лотосных стоп. Yes. So I am not in Calcutta, Srila Prabhupada said. Поэтому Шрила Прабхупада говорил, я не в Калькутте, I am in Gaura Mandala. я в Гаура-Мандале. The people may call this Calcutta, but according to our conception, this is Gaura Mandala. Люди могут назвать это Калькуттой, но согласно нашему восприятию, это Гаура-Мандала. Yes. So in this way, Srila Prabhupada, he never disobeyed his guru.
Поэтому Шрила Прабхупада никогда не нарушал наставления, указ своего гуру. Because disobeying Guru is a very serious thing. Потому что ослушаться гуру это очень серьезное оскорбление. And how can we expect that Srila Prabhupada would do И that? как мы можем думать, что Шрила Прабхупада совершил оскорбление своего гуру? Actually, this pastime is actually showing even more the glories of both of them, Babaji Maharaj and Srila Prabhupada. В действительности эта лила проявляет еще большую славу обоих, и Бабаджи Махараджа, и Шрила Прабхупады. Yes. Also, it's a very important thing to say regarding this title Prabhupada. Также относительно титула Прабхупада очень важно отметить следующее. Yes. We know that Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, he also accepted the same title. Мы знаем, что Шрила Бхактивиданта Свами Прабхупад тоже именовался так же, у него был такой же титул Прабхупада. Yes. And if you are in ISKCON, his disciples, they tell that you must call him Prabhupada. И если вы в ИСККОН, вам ученики скажут, вы непременно должны называть его Прабхупада. Yes. If you don't call him Prabhupada, then you are making offense. И если вы не называете его Прабхупадой, тем самым вы совершаете оскорбление. Yes. And if you are in Gaudiya Math, there are also fanatic followers of Srila Saraswati Thakur. А в Гаудия Матхе есть фанатичные последователи Сарасвати Такура. And they say, no, Prabhupada is only Srila Saraswati Thakur, Это nobody говорят, else. нет, Прабхупада только Сарасвати Такур, никто более. And you must call him Prabhupada. Поэтому вы должны его называть If you don't call him Прабхупада. Prabhupada, then you are making offense. Если вы не называете его Прабхупадой, то совершаете оскорбление. So, we know the story how Srila Bhaktivedanta Swami, he got this title. Мы знаем историю о том, как Шрила Бхактивиданта Свами обрел этот титул. His disciples asked him, how can we call you? Because only Swamiji is not proper, how can we call you respectfully? Его ученики спросили, как мы можем называть вас, обращаться к вам, потому что с вами же это не выражает должного почтения. Swamiji is quite, intimate somehow. С вами же это некая фамильярность, то, что, некоторая близость. Yes. So then Srila Swami Prabhupada, he gave some options to them. And one of these options was Prabhupada. И Шрила Прабхупада дал им разные варианты. Один из этих вариантов и был Прабхупада. Because this is how any acharya or guru can be called. Потому что этот титул, это то, как обращаются в принципе к любому ачарье. Yes. Pada, Prabhupada, Пада, Прабхупада. like that. Так. So they choose Prabhupada. И ученики выбрали вариант Прабхупада. So there was nothing that could change their mind. И There was nothing that could change their mind, the disciples' mind. И нет уже ничего, что могло бы изменить мнение учеников. Yes. So, then Srila Swami Prabhupada, he accepted that because that was always remembering his Gurudev. И Шрила Прабхупада принял это, потому что такой титул напоминал ему о его гуру. Yes. Even when they were singing Jaya Prabhupada, he was also singing Jaya Prabhupada. И даже когда ученики восклицали Джая Прабхупада, он тоже восклицал Джая Прабхупада. Yes. So, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, he also told once to Rabindranath Tagore, the famous poet, that he would not come to the West, but he would send someone just like him. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати такой Прабхупада говорил Рабиндранат Тагору, известному поэту, что он сам не поедет на Запад, но он отправит кого-то такого же, как он, на Запад. So how this Lila is manifesting? Srila Swami Prabhupada is no different from Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. И как же эта лила проявилась, а так, что Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж не отличен от Шрилы Прабхупады Сарасвати. Srila Swami Maharaj, he fulfilled Mahaprabhu's Manobhishtam. Шрила Свами Махарадж исполнил Манабиштам, сокровенное желание He Махапрабху. fulfilled Mahaprabhu's prophecy. Он исполнил намерение Махапрабху. He spread this Yuga Dharma И everywhere. распространил повсюду йога-дхарму, религию этого Raga Yuga века. Bhakti everywhere. Рагануга Бхакти даровал повсюду. So, he is authority. He is the authority. И таков его вклад. Yes. He is also Prabhupada. И поэтому он также достоин титула Прабхупада. Yes. So one time, when he was back in Mayapur, building his temple there in Mayapur, some of his god brothers came to meet with him. Однажды, когда он вернулся в свой храм, возведенный в Майяпуре, один из духовных братьев пришел повидаться с ним. This story I heard from our Padmanabha Maharaj himself, Это история, которую мне рассказал Падманабха from Махарадж America, в Америке.
who is disciple of Srila Swami Maharaj. ученик Свами Махараджа. So then, the good brothers of Srila Swami Maharaj, they told him, why you accepted this title for yourself, Prabhupada? И духовный брат Свами Махараджа сказал ему, зачем ты согласился носить этот титул Прабхупады, почему ты принимаешь такой титул? We had a meeting here, and we decided that only one person would be called Prabhupada, is our Srila Saraswati Thakur. Мы тут устроили собрание, и мы решили коллективно, что есть только одна личность, которая может называться Прабхупада. Это наш духовный учитель, Прабхупада Сарасвати Тхакур. Then Srila Swami Maharaj, he asked his secretary, bring my head letter. И Прабхупада тогда подозвал своего секретаря и попросил дать ему бумагу. Then Srila Swami Maharaj showed to his god brother, see how my name is signed. И он показал ему на печатной бумаге, посмотри, как пишется мое имя. A.C. Bhaktivedanta Swami. A.C. Bhaktivedanta Swami. There is no Prabhupada. То есть нет слова Прабхупада. I never took this name from me. Я никогда этот титул сам себе не присваивал. My disciples wanted to call me like that. Мои ученики хотят называть меня так. And I accepted И я принимаю это. because I'm also remembering my Prabhupada. Потому что это напоминает мне всегда о моем Прабхупаде. But one thing I know, Но я знаю одно. no one invited me for this meeting when you Никто decided to call only Srila Saraswati Thakur as Prabhupada. не приглашал меня на ваше собрание, на котором вы решили, что только Бхакти Siddhanta Saraswati может именоваться титулом Прабхупада. Did you invite me? Вы приглашали меня? No. Нет. Did you inform me? Вы вообще информировали меня Also. об этом? Тоже нет. So, you say, how can you blame me for that? Как же вы можете порицать меня тогда? But second point is that Но момент следующий в этом. after our Prabhupada left this world, you people took everything he had and divided among yourselves. После ухода Шрила Прабхупады из этого мира, все, что осталось, вы взяли и поделили между собой. All the temples, Все храмы, all the properties, всю all собственность, the books, все книги, all the money, все деньги. everything you divide among yourselves. Вы все разделили между собой. So there was only one thing left for me, И осталось для меня только одно the title Prabhupada. титул Прабхупада. So I accepted that. Поэтому я принял это. Gaur Premanande. So please, don't make fanaticism. It's not good. Пожалуйста, не будьте фанатичными, это нехорошо. Call someone Prabhupada or not does not show his glories. Называть кто-то Прабхупадой, не Прабхупадой, это еще не указывает на славу, подлинную славу личности. The glories of these two acharyas are not in the title Prabhupada. Потому что слава этих двух ачарьев не в титуле Прабхупада заключена. The glories are in what they did. Их слава в том, что они сделали. This is just a name, just a title. Потому что это всего лишь имя, это титул. And after all, the official name is Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. И кроме того, официальное имя какое? Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати. This is his official name. Это его официальное, общепринятое имя. And the other name is Srila A.C. Bhaktivedanta Swami. А другое Шрила A.C. Bhaktivedanta Swami. This is official name. Это тоже официальное, общераспространенное But имя. if I call Dinataran and say, oh, from now you and me will call them Mr. Prabhupada. So this is only between me and him, not anybody else. Например, если я договорюсь с Дилой Тараном Прабhu, что он будет звать меня теперь мистер Прабхупад, это же наша просто договоренность, что он будет меня теперь звать мистер Прабхупад. This is our intimate relation with our Guru. Наши близкие отношения. This is not official document for the whole world to follow. Это не какой-то официальный документ для всего мира. So please don't focus on these things. Поэтому Don't. не думайте об этом, Don't fight for useless things. не сражайтесь из-за того, что не имеет смысла. Speak their glories. Прославляйте их. Teach their teachings. Изучайте то наследие, которое они This is the оставили. real follower Учение. of Prabhupada, И это значит быть подлинным последователем Шрила Прабхупады. of both Prabhupadas. Обоих Прабхупад. Yes. So this is my point. Об этом я хотела сказать. So as a Vaishnava, Srila Prabhupada, Saraswati Thakur, he is at the same time very heavy and very soft. Как Вайшнав, Шрила Прабхупада Сарасвати Тхакур, он с одной точки зрения очень суровый, неимоверно строгий, но настолько сострадательный и мягкий. But both aspects are very sweet.
Но оба этих аспекта его личности очень сладостны. So the devotees there at that time, they used to say there are two very sweet things of Srila Prabhupada. Преданные того времени говорили, что есть две очень сладостные нектарные особенности Шрила Прабхупады. Prabhupada Gal and Prabhupada Dal. Prabhupada Gal Вот это. means Gal means is chastisement. English language. Bengali. На Бенгале они говорили Прабхупада Гал и Прабхупада Дал. То есть Прабхупада Гал означает, что порицание, наказание Шрила Прабхупады очень сладостно. And Dal means the food Dal, which means his Mahaprasad. А Дал тоже на Бенгале имеется в виду Дал, ну, тот Дал, который мы почитаем, то есть еда Махапрасад тоже, то есть Махапрасад очень сладостный от Шрила Прабхупады. Yes. So one time the son of one man was dying. Однажды у одного человека умер сын. And he came to Srila Prabhupada and said, "Oh, please help me, Этот help my son." умирал. И однажды этот человек пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: пожалуйста, помоги мне, помоги моему сыну. You are a sadhu. Ты же садху. Sadhu can do miracles. Он уже умер, тот сын, и мужчина сказал: ты же садху, ты же можешь сотворить чудо. And Srila Prabhupada said, "I cannot make such miracles. Шрила Прабхупада сказал: ну такое чудо я не в силах сотворить. I'm not ruling over life and death. Ведь я не повелеваю жизнью и смертью. The Supreme Lord is actually the one who will decide your destiny." Верховный Господь тот, кто определяет судьбу. Yes. So I cannot change if your son will die or not. Я не смогу изменить судьбу, должен твой сын умереть или он должен жить. And if he dies, what is the problem? И даже если он умер, в чем проблема? Let him die. Ну, пусть он умер. This is the desire of the Supreme Это Lord. же желание Верховного Господа. Why should we challenge that? Почему мы должны бросать вызов желанию Господу? So, then Srila Prabhupada said, Krishna decorated this world with a garden of problems. Шрила Прабхупада сказал, что Кришна украсил этот мир гирляндой. Какой гирляндой? Проблем. So we will not be attached to this material world. Чтобы мы не привязывались к этому материальному миру. But materialistic people think that we have to be happy in this material world. Но материалисты убеждены, что не смогут стать здесь счастливыми. When they find some difficulty, they think this is very bad. А когда они сталкиваются с трудностями, они почему-то думают, что это плохо. But devotees, they are embracing the difficulties. Но преданные привечают, приветствуют трудности. Because that will make them more attached to Krishna. Потому что это помогает им больше привязаться к Кришне. Yes. So, therefore, to receive the mercy of Vaishnavas is something very difficult. Обрести милость Вайшнава очень трудно. Yes. Another man had his daughter sick. У другого человека болела дочка. So he used to come every day to the Gauriya Math and do very loud kirtan, very strong puja for Thakurji. Он каждый день приходил в Гаудия-мат и пел громко киртан и устраивал роскошную пуджу, поклонение. Chanting the names of Gauranga very, very loudly and Он громко enthusiastically. восклицал с энтузиазмом Гауранга. And all the devotees became surprised to see the behavior of that И man. все преданные были поражены, видя, как он ведет себя. They thought, oh, how much bhakti he is having. Они думали, ничего себе, сколько у него бхакти. Yes. After some days, that man stopped coming. Спустя какое-то время этот человек перестал приходить. And everyone was a little bit, worried what happened with him. И все начали беспокоиться, волноваться, что же с ним случилось. So then, after some time, someone met with that man on the streets Некоторое время спустя кто-то встретил этого человека на улице and asked him, "What happened? You stopped coming to the mat. You were so, devotional." и спросил, что случилось, почему ты больше не приходишь в храм, преданный же словно переполнял тебя. And then he said, "Oh, Gauranga Mahaprabhu did not save my daughter. И он ответил: Гауранга Махапрабху не спас мою дочь, Therefore, I lost faith in him. поэтому я утратил веру в He него. is not God. Он не Господь. Why God will leave my daughter to die?" Почему Господь позволил моей дочери умереть? So then this devotee came and told Srila Prabhupada how was the conversation he had with that man. И вот этот преданный, которого человека этого встретил на улице, он вернулся к Шриле Прабхупаде и рассказал об этом разговоре. Then Srila Prabhupada, he told the pastime of when the son of Srivas Pandit died
during the Kirtan of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И тогда Шрила Прабхупада напомнил историю, как сын Шривасы Пандита умер во время Киртана Махапрабху. Yes. And Srivas Pandit told to everyone in the house, don't cry, don't make sound. А Шривас Пандит в это время, узнав, что сын умер, всех предупредил в доме: не плачьте, не поднимайте шум. Don't disturb the Kirtan of Mahaprabhu. Не беспокойте Киртан Махапрабху. If any one of you disturb Mahaprabhu's Kirtan because of the death of this boy, I will kill myself in Ganga. Если кто-то из-за того, что сын мой умер, побеспокоит Киртан Махапрабху, я сам пойду в Ганге утоплюсь. Then Srila Prabhupada said, we worship this Mahaprabhu. И Шрила Прабхупада объяснил: мы поклоняемся такому The Махапрабху. Mahaprabhu which was worshipped by Srivas Pandit. Тому Махапрабху, которому поклонялся Шривас Пандит, Yes. Who did not care for his son, который не заботился вообще о своем сыне. but only for the Lord's satisfaction. Он был устремлен только на то, чтобы порадовать Господа. Yes. So, in this way, Srila Prabhupada, he was somehow very strict and very straight in his teachings. И на этих примерах мы видим, что Шрила Прабхупада порой был очень жесток, очень резок в своей позиции. Yes. So, there was one of his sannyasis that decided to go to the Himalayas for darshan in Badrinarayan. Один из его саньяси решил как-то отправиться в Гималаи, в Бадринарайна, чтобы получить там даршан. Yes, in Badrikashram. Бадрикашрам. So, then after when he came back, Srila Prabhupada, he came to know that he went there for darshan. И когда он вернулся, Шрила Прабхупада узнал о том, что тот ходил в Бадрикашрам получить даршан. So, Srila Prabhupada became very upset because he went there without asking permission. Шрила Прабхупада расстроился, потому что его саньяси отправился туда, не спросив его дозволения. So Prabhupada called him, removed his sannyasi dress and gave him white cloth. Прабхупада подозвал его, снял с него его шафрановую одежду саньяси и дал белые одежды. And told him, now your name is Badrinarayana Dasadikari. И сказал: теперь тебя зовут Бадринарайна Дасадхикари. Yes. You like to go to Badrikashram, Badrinarayan Darshan without my permission. You think that you are independent. Then now you are no longer more sannyasi. Тебе же захотелось отправиться получить даршан Бадринарайна. Ну вот теперь и будешь так называться, раз ты решил, что ты независимый и можешь без моего дозволения отправиться и получить такой даршан. Yes. Then that devotee, he had to be in the temple, only doing service to become humble. И этот преданный остался потом в храме, там пребывал и совершал служение, и был очень и стал очень смиренным. Yes. So after some times, the devotee became, what to say, purified by this, punishment. And then again, Srila Prabhupada gave him sannyas. И спустя время, когда этот разжалованный саньяс обрел больше смирения, Шрила Прабхупада вновь вернул ему одежду саньяси. Yes. So, there are so many things to say. Так многое можно рассказать. Let me see one nice thing here. There is a very, very important discussion between the teachings of Srila Prabhupada and also Chaitanya Mahaprabhu and the Sahajiyas. Есть очень важное обсуждение касаемо учения Шрила Прабхупады, Чайтаньи Махапрабху и воззрений Сахаджи. Yes. Why the Sahajiyas deviated from the line of Mahaprabhu and Prabhupada? Почему Сахаджи не относятся к линии Чайтаньи Махапрабху и Шрила Прабхупады? Почему это ответвление от авторитетной линии? So the main difference is that the Sahajiyas, they teach that first you can start with smarana, remembering the leelas of Radha and Krishna. В чем основная разница? Сахаджи чему учат? Они говорят, что первое, самое первое, это вы должны смарана, то есть памятовать игры Рады и Кришна. Yes. But what Mahaprabhu is saying, no, you should begin with kirtan. Но Махапрабху что говорит? Нет. Киртан, Kirtan. Но Махапрабху говорит: нет, начинайте с киртана. Yes. So first you should chant, purify your anarthas. Then you'll be able to remember the leelas automatically. То есть сначала воспевайте, благодаря этому очистите свое сердце от анарх, от неблагоприятного, и тогда вы сможете памятовать игры, лилы Всевышнего. So Srila Prabhupada said, Kirtana Prabhave Smarana Swabhave.
by the purification of kirtan, then automatically smarana will come. Шрила Прабхупада говорил, что благодаря очищению, которое дарует киртан, смараном памятование само собой проявится. But if you try artificially to perform smarana full of anarthas, then what will happen? You will fall down. Но если вы постараетесь искусственно занять себя в памятовании игр Рады Кришны, хотя вы еще полны анартх, полны всего неблагоприятного, что произойдет? Вы просто упадете. Yes. So Mahaprabhu and Srila Prabhupada, Srila Bhakti Thakur, they established the proper sequence called Siddha Pranali. Поэтому Махапрабху, Шрила Прабхупада, Шрила Бхактивинода Тхакур, они установили подлинный авторитетный процесс, что такое Сиддха Пранали, как они обретаются. What is that? Что такое Сиддха Пранали? Nama Guna Rupa Lila Seva Parikar. Нама, Рупа, Гуна, Лила, Сева, Парикар. First name, Сначала chanting the holy names. имя, то есть воспевание святого имени. By the mercy of Nama Prabhu, then Guna Rupa Lila Seva Parikar will automatically manifest to И you. уже по милости Нама Прабху все остальное проявляется. Качество, форма, облик, деяние, сева и так далее. But what the Sahajas do? Но что делают They сахаджи? begin from the end. Они с конца начинают. They begin with Lila, Они with Smarana. начинают с лил, со смарном памятованием. And they have this artificial revelation of their Swarupa. И искусственно медитируют на свою якобы сварупу. So the Guru will say, you are a Rasagula Manjari. Им гуру говорят, ты расагула манджари. Your service is to make Rasagula for Radhika to Твое offer to Krishna. служение делать расагулу, чтобы Радхарани их предлагала Кришне. And that poor Jiva И эта бедная джива will begin to meditate. I начинает am this Rasagula медитировать. Manjari. О, я расагула манджари. I am now cooking and chanting Я Hare сейчас Krishna, Hare готовлю и Krishna, повторяю Krishna, Hare. Харе Кришна. Then what will happen? Ну и что произойдет? The lust will come in the heart. Вожделение взыграет в сердце. Yes. And after some time you'll be like a drag queen, И через некоторое время это будет словно дракон, который полыхает. Это dressed like a lady. И что произойдет? Человек будет одеваться как I mean, женщина. if как you're a man, мужчина. you put sari, Драг-квин это эти современные мужчины, Drag-queen. которые это... trans. Yes, yes. Которые, ну, эти драг-королевы, которые мужчины, раскрашенные как женщина. Yes, this is called sakibeki. Это сайки-пики, This is one type of apasampradaya. это одна из апасампрадай. Yes, understand. Понимаете? So we have to follow the process very nicely. Поэтому нам нужно следовать процессу должным образом, Have faith in what Prabhupada and Mahaprabhu teach us. имея веру в тому, чему нас учил Шрила Прабхупада и Махапрабху. Yes. So, in this way, no need for artificial remembrance. Не нужно искусственно памятовать. Yes. By chanting the holy names, all anarthas will be removed from your heart. Благодаря воспеванию святого имени все анархи покинут наше сердце. And what will happen? Yesterday we heard this in our lecture. И что произойдет? Мы вчера слушали это в нашей лекции. When the mirror of the heart is clean, Когда зеркало сердца очищается, then what happens? что происходит? What is the mirror of the heart? Что вообще такое зеркало сердца? Чита. Chitta. When the chitta is clean, what Когда happens? чита чистая, что происходит? What will happen? Balaram? Баларам, что происходит? You love me? What will happen? Джива established dharma. Кришна ревел. Oh. Huh? Кришна ревел. Даршан. Darshan of? Рупа. Кришна. No, first. Нама Рупа. Ourself. First ourselves. Сначала мы получаем даршан самих себя, мы себя видим. The observer will see himself. То есть сначала мы созерцаем себя, Yes. Then а затем you will see your Ishtadeva. мы можем видеть своего Иштадева, кому мы поклоняемся. And with Ishtadeva now comes Guna Rupa Lila А с Siva Иштадевом все Parikara. Lila. раскрывается. Нама, Гуна, Рупа, Лила, Сева, Парикара. No, Nama was before. Now only Guna, from Guna onwards. Гуна и так далее. Yes. Understand. Very good. We have very little time. I want to У нас say немного something nice. времени осталось, я еще хочу вам кое-что рассказать. Okay.
When Srila Prabhupada, he was towards the end of his pastimes in this world. Когда Шрила Прабхупада уже приближался к завершению своих проявленных игр, He was in Jagannath Puri at that time when the temple is closed for 15 days. он был в Джаганнатхапуре в то время, когда храм на 15 дней закрывался. So he had decided to go to Alarnath И поэтому он хотел посетить because Аларнат, Mahaprabhu was always going there. потому что Махапрабху отправлялся в этот период времени в Аларнат, когда храм закрыт основной. But his disciples told Prabhupada, there is too hot now. Но его ученики говорили: Прабхупада, так жарко сейчас. It will not be good for your health. Это будет неблагоприятно для вашего здоровья. And then immediately Srila Prabhupada, he quoted one verse from Sankalpa Kalpadruma of Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. И Шрила Прабхупада незамедлительно процитировал один стих из Санкалпа Калпадрума Шрила Вишванатха Чакраварти Такура. Stitva bahir vyajana yantra nibhada dori panir vikarshana vasam mridu vijayani utunga kairi kalita shrama bindu jalam alopayani manitei smita maharani. One manjari is sitting outside of the kunja of Radha Krishna. Одна манджари сидит за пределами кунджи Рады Кришна. Yes. Radha Krishna are inside alone. А Рада Кришна внутри кунджи находится наедине. Inside of the kunja there is one fan attached. You know how is the fan? Yes. How? Под кунджем. How is this possible? No, this fan is different. Ой. This is one wood, two wooden sticks and one cloth, like this. Ага. Ну, Махарадж сказал, что там внутри кунджи есть фен, и я подзависла, думаю, какой там фен там в кунджи. И он объяснил, что там, ну, не такой фен, как у нас, который вот вращается, а имеется в виду две палочки и ткань натянута. So there is a rope attached to this fan coming outside. Я поняла. В общем, две палочки, натянутая ткань, и от этого, ну, фена, грубо говоря, искусственного, течет, идет веревка, которая идет за пределы конджа. So that manjari is pulling the rope, И вот эта манджари, что она делает? Outside. Она дергает за веревочку, сидя за and пределами, inside the fan is doing like this. The cloth да, is doing. да, за пределами конджи сидит. И когда она дергает за веревочки, соответственно, эти палочки двигаются, и фен работает. Рада Кришна махивает. And then that manjari is only hearing. She's only able to hear the laughs and the sounds that Radha Krishna makes inside. И эта манджари, поскольку она сидит снаружи, она может только слышать смех Рады Кришны, может слышать только, как они разговаривают. And only by hearing she can understand what is going on inside. И просто слыша те звуки, которые произносит Рада Кришна, те слова, она понимает, что происходит внутри. So what was Srila Prabhupada's answer to these devotees? И Шрила Прабхупада что ответил этому преданному? What is the meditation of Srila Prabhupada? Какова была медитация Шрила Прабхупады? They told, oh, it's very hot there in Alarnath. Он сказал, очень жарко в Аларнатхе. Automatically Srila Prabhupada thinks, oh, it will be hot for my Radha Krishna. Это значит, что жарко очень моей Радой Кришне. But no problem, I will fan Но them. нет проблемы, я буду их омахивать, I чтобы pull им the было rope прохладнее. And I'll be fanning them, no problem. Я такую же веревочку протяну и буду их омахивать, чтобы им было прохладнее. So this is what is running in the mind of the pure devotees Это always. то, какие мысли пребывают всегда в уме чистых преданных. Yes. How much deep meditation. Насколько глубока их медитация. Yes. Not think about himself. Они не думают о себе. Immediately he gave answer. Он незамедлительно, без промедления дал такой ответ про эту He's веревочку. thinking, oh, if it's hot, then I have to fan my Radha Krishna. То есть у него даже, он сразу ответил, если жарко, что это значит? Это значит, что мне же нужно омахивать Раду Кришну. He's not thinking about himself, how he's going to refresh with coconut water and AC. No. Он не подумал о себе, как бы ему не было жарко, как выпить кокосовой водички или кондиционер включить. Yes. Another very, very special lila that shows Srila Prabhupada's mood. Другая очень особая лила, которая показывает настроение Шрила Прабхупады. One time Srila Prabhupada, he was in a meeting and there was a man giving a speech. Однажды Шрила Прабхупада был на собрании, и один из людей выступал.
And this man begins to glorify Durga. Человек, который выступал, мужчина, начал прославлять Дургу. In the middle of his glorification, he said, Durga is much more beautiful than all the other Shaktis, including Radharani. И во время своего выступления в середине он заявил, что Дурга гораздо более прекрасна и красива, чем все остальные шакти, включая Шримати Радхарани. Srila Prabhupada immediately raised. Шрила Прабхупада немедленно подскочил со своего места. He said, how can you say that? Как ты осмелился такое заявить? You don't know how beautiful is my Radha. Ты не знаешь, насколько моя Радха красива. And Srila Prabhupada begins to describe the beauty of Srimati Radhika Шрила Прабхупада начал описывать красоту Радхика with so much details and с очень подробным, детальным описанием. But suddenly, in the middle of his, exalted description, he remembered that, oh, this man is not qualified to hear about my Radha. И вот у него такой порыв был, он подскочил, сказал, да что ты говоришь? Он начал описывать в подробностях, какая красивая Шримати Радхарани. Пока он описывал, немножко успокоился и поймал себя на мысли, а что я вообще говорю? Он же не квалифицирован слушать о красоте Радхарани. So he felt in a very deep dilemma. И он сел и был в очень большой дилемме, он был на распутье. From one side, he wants to show that this man is speaking wrong. Radha is much more beautiful than Durga. С одной стороны, он хотел доказать, что этот человек глубоко ошибается, что Радхарани гораздо красивее, чем But Дурга. from the other side, he's thinking he's not qualified to hear. Но с другой стороны, он понимал, что не квалифицирован на In слушателя. that dilemma, his face begins to become reddish. И эта дилемма, это противоречие привело к тому, что он от напряжения даже порозовел And then he faints. и потерял сознание. He lost his senses. Потерял сознание. He could not tolerate such type of declaration by this man. Он не смог выдержать такое заявление этого человека. Yes. So, but also he could not tolerate the fact that he is speaking such intimate descriptions of Radha to an unqualified person. Но и также он не смог выдержать того, смириться с тем, что он прославлял бы красоту Шримати Радхарани неквалифицированным личностям. Поэтому от этой дилеммы он просто потерял сознание. Yes. So, in this way, Srila Prabhupada, he's always trying to glorify Srimati Radhika. Шрила Прабхупада всегда старался прославлять Шримати Радхику. He is Nayana Mani Manjari. Он Наяна Мани Манджари. Nayana means the color of the eye, the jewel of the eye. Наяна означает радужка, зрачок. Yes. Mani means the jewel. А Наяна это радужка, а Мани это зрачок. Yeah, sorry, Nayana means eye. Mani means the jewel, means the color of the eye. This is called Mani. Так, Наяна это глаз, Мани это радужка. Yes. So, Srila Prabhupada, he is the embodiment of Radharani's Nayana Mani. Поэтому Шрила Прабхупада это воплощение, олицетворение Наяна Мани, этого взора Шримати Радхарани. So, what Srila Prabhupada brings in this world is the point of view of Srimati Radhika. Поэтому что Шрила Прабхупада принес в этот мир? Точку зрения Шримати Радхарани. How Radhika sees the world, Как Радхарани видит этот мир, how she sees Krishna, как она видит Кришну, all her feelings, все ее чувства, all her understanding, все ее понимание, her particular Kripa Kataksha, merciful glance. ее особенности Крипака также милостивый взгляд. This is Srila Prabhupada. Это Шрила Прабхупада. Yes. So therefore, this Gauriya Mat means the training center to become a maid servant of Srimati Radhika. Поэтому Гаудия Мат означает тренировочный центр, в котором готовят служить Шримати Радхарани. Yes. So now, just to conclude, what is the meaning of Gauriya? Итак, сейчас, чтобы подвести итог, что такое Гаудия, что это значит? Gauriya means Gaura Dish, the place in Bengal where the followers of Mahaprabhu are present. Гаудия означает Гауда Деша, то есть та местность в Бенгалии, где происходили игры Махапрабху. So the followers of Mahaprabhu are called Gauriyas. Поэтому последователи Махапрабху именуются Гаудиями. But Gauriya also comes from the word Gauri, which means the golden Srimati Radhika. Гаудия, то есть также происходит от слова Гаури, то есть золотистый, что означает последователи Шримати Радхарани. So
the followers of Radha, they are called Gauriyas. Поэтому последователи Радхи также именуются гаудиями. So we are talking about darshan. Darshan means vision. Мы говорили о даршане. Даршан означает видение. Radharani's vision means Radharani's darshan. Видение Радарани означает даршан So Радхани. Gauriya darshan means the point of view of the Gauriyas. Поэтому Гаудия Даршан — это видение, точка зрения Гаудиев. Yes. It means also the point of view of the followers of Radha. То есть видение последователей Радхи. Yes. So Srila Prabhupada, he described what is actually Gauriya darshan. Шрила Прабхупада объяснил, что в действительности представляет собой Гаудия Даршан. Yes. It is worthy to say that recently it was published by our Sripad Prem Prajan Prabhu one very nice book called Gauriya Darshan. Важно отметить, что недавно наш Прем Праджан Прабху опубликовал книгу, которая называется Гаудия Даршан. Yes, this is one lecture that Srila Prabhupada gave in Calcutta, and for about 4 or 5 hours he spoke. So that was translated by Srila Gurudev from Bengali to Hindi, and then from Hindi to English by Prem Prajan Prabhu. Это лекция, которую Шрила Прабхупада 4-5 часов подряд давал в Калькутте. И вот эту лекцию Шрила Гурудев перевел с Бенгали на хинди, а Прем Праджан Прабху перевел с хинди на английский. Yes. So everyone must read this book. Все непременно должны эту книгу прочитать. If you don't know Hindi, you must read the English one. Если вы хинди не знаете, на английском читайте. It must be in Russian already or not? Мне кажется, и на русском тоже должна быть, нет? Not yet, huh? Okay. But But someone already do. it is coming soon. It will Но come soon. скоро in будет Russian. опубликовано. Переводит она, да? So I have read the book already, Yeah. complete, Уже прочитал эту книгу, because he gifted me one of this book. потому что Прем Праджан Прабху дал мне эту книгу. Yes, when I was in Switzerland in June, Когда я был в Швейцарии в июне, he gave order to Vrindavan Vilasini to give me one copy. он попросил Вриндавана Виласини дать мне So when I took my next train, I had 2 hours journey from Switzerland to Amsterdam, И у меня был 2-часовой перелет, путешествие из Швейцарии в Амстердам. and I read the book completely. И я прочитал всю книгу. Amazing book, Изумительная книга. amazing. Very deep, very philosophical explanation of Srila Prabhupada. Very deep. Очень глубокое, очень философское объяснение, связанное со Шрилой Прабхупадой. And also the commentary of Prem Prajan Prabhu also is very nice. И также комментарий Прем Праджана Прабху чудесный. Helps us to understand Srila Prabhupada's words. very Он nice. помогает нам прекрасно понять слова Шрилы Прабхупады. So then Srila Prabhupada, he's explaining what is the meaning of Gauriya Darshan. Итак, Шрила Прабхупада объяснил, что значит Гаудия Даршан. Yes. So he said that Gauriya means Gauriya Darshan means the Vidvadrudi conception. Итак, Гаудия Даршан — это Vidvat Rudhi концепция. There are 3 types of, I explained in that presentation, the 3 types of Rudis. Мы с вами в этой презентации обсуждали, что есть 3 вида объяснения Рудхи. Anyone remember the first one? Кто-то помнит первое? Agyarudi. Ангеру. Agyarudi means the ignorant mode. То есть объяснение с точки зрения невежества. Yes, a very superficial understanding of anything. Очень поверхностное понимание чего бы то ни было. Yes. Then we have Sadharana Rudi, which Затем is the etymological Рудхи, meaning of the words. которое относится к этимологии, к значению слова. But then we have Vidvadrudi, А затем Видват which Рудхи. is a self-realized experience То есть of our sadhus. То есть самоосознание, которое достигли садху, когда им проявилось что-либо. So Srila Prabhupada said, in a world full of Agyarudi, the Gauriya Math is the descending place of this Vidvadrudi. What does it mean? In a world full of Agyarudi, full of ignorance, the Gauriya Math mission is like the special place where this Vidvadrudi is manifesting. И Шрила Прабхупада говорил, что весь мир подобен Агьярудхи, то есть подобен этой территории невежества. И в этой территории невежества есть вот это местечко, то местечко подлинного знания Видвадрудхи, которое представляет собой Гаудия Мат. Yes. So then, according to Vidvadrudi,
hearing means seeing. И согласно Видват-рухи, вот этому глубокому пониманию, слушать означает видеть. Yes, because if you are a pure devotee, when you hear the names of Krishna, you see Krishna. Потому что если вы чистый преданный, то вы услышите Кришна и вы увидите сразу Кришну. So Srila Prabhupada, he told, I have come to this world to give something very special, very valuable. Шрила Прабхупада говорил, я пришел в этот мир, чтобы даровать нечто очень особое, очень ценное. But up to now, I have spent so much time cutting the jungles Но до сих пор я потратил так много времени, вырубая джунгли. of the Mayavada and all misconceptions, philosophical Джунгли misconceptions. Майявады и философских заблуждений. But you should not think that my Harikatha is only about cutting Mayavada philosophy. Но не думайте, что моя Харикатха касается только вырубания Майявады. I want to tell you what our Goswamis revealed. Я хочу рассказать вам о том, что раскрыли наши Госвами. What Chaitanya Mahaprabhu experienced in the Gambhira. Что Махапрабху испытывал в Гамбхире. What he discussed with Raya Ramananda and Swarupa О чем Damodar. он беседовал с Рай Раманандой и с I want to Прабхупадой reveal Дамодаром. Rasa Lila Я хочу раскрыть and Раса so many other topics и другие темы, which are the goal of our life. которые являются целью нашей жизни. Yes. So as he was speaking that, И говоря это, his face became very reddish. Шрила Прабхупада покраснел. He became grave. Grave. Он стал очень серьезным. Серьезно. And then he recited one verse from Radharasa И Sudhanidhi. произнес один стих из Раса Судханидхи. Jasya kadapi vasanam chalakela nota dhanyati dhanya pavanena kritartamani yogindra durga magatir madhusudanopi tasyana mostu vrishabhanu bhuvodishedu. Srila Prabhupada Saraswati, he's paying his obeisances to the direction where the wind is blowing, where Srimati Radhika is there, present. В этом стихе Шрила Прабхупада Сарасвати предлагает поклону тому направлению, из которого дует ветерок, который доносит аромат Шримати Радхарани. Yes, and that wind is blowing from Radharani's side and bringing her bodily perfume. Этот аромат доносится с того места, где пребывает Шримати Радхарани, и переносит аромат благоухания тела Шримати Радхарани. Yes, and on the opposite side of Radha Kunda, Krishna is sitting there. Радхарани сидит на этом берегу Рада Кунда, на одном из берегов, а напротив, на другом берегу сидит Кришна. And that breeze is coming and touching Krishna. И этот ветерок, который доносит аромат тела Радхарани, несет его и доносит до Кришны. And Krishna thinks that now his life has become successful. И Кришна, почувствовав этот ветерок с ароматом тела Радхарани, думает, моя жизнь теперь увенчалась Because успехом. he received the touch of the breeze which was carrying Radharani's Кришна думает так, потому что он почувствовал аромат тела Шримати Радхарани, принесенный этим ветром. Even for great munis and rishis, it's very difficult to see Krishna. Даже для великих Риши и Муни очень тяжело увидеть Кришну. But for Krishna sometimes it's difficult to see Radha. Но для Кришны порой тяжело и трудно увидеть Радху. So how glorious is Radha? Насколько же велика слава Радхи. So she is in man, inside of the kunja, inside of Radha Kunda. Когда она находится в мане, пребывает в ревнивом гневе на берегу Радхакунда. Krishna is just waiting to break her man. Кришна просто ждет, пока она подуспокоится. Then again he recites another verse. Затем следующий стих это. This is from Sri Prema Pura Abhidya Stotra, Srila Raghunath Das Goswami. Вот из этой стопки Шрила Рагхунатха Даса Госвами. Smar vilasita talpe jappolila manopam Kramma kriti parihinam vibrati tena sardam Mita eva paribramrambha Pritaika varshma Kshamam api mama radhe Netram anandayatvam. O Sri Radhe, when you lie motionlessly on the amorous bed with Krishna, О Шримати Радхарани, когда ты являешь свои сокровенные игры на ложе вместе с Кришной, then you exchange many loving words with him. то ты обмениваешься разными словами, полными любви с And when Кришной. you embrace each other, it looks like you are only one body.
И когда ты и Кришна обнимаете друг друга, выглядит словно вы единое целое. Please let me see this at least once. Пожалуйста, позволь мне увидеть эту картину хотя бы раз. Let me have this darshan of this situation. Позволь мне увидеть, хотя бы раз получить даршан этого положения. When Radha and Krishna are embracing each other and becoming one. Когда Рада и Кришна обнимают друг друга и кажутся единым целым. Then Prabhupada is saying, this is Gauriya darshan. Прабхупада сказал, это Гаудия даршан. So why? Because this Gauriya darshan means what the manjaris are seeing about Radha Krishna. Почему? Потому что Гаудия даршан это то, как манджари созерцают Раду и Кришну. Yes. So, my Gurudev, he heard this from his Guru, Srila Bhakti Pragyan Keshava Samar, who heard directly from Srila Prabhupada. Мой Гурудев слышал это от своего гуру, Шрила Бхакти Прагьяна Кешава Госвами Махараджа, который в свою очередь слышал это непосредственно от Шрила Прабхупады Сарасвати Тхакура. So Srila Prabhupada said, I have come to preach this Raganuga Bhakti. Шрила Прабхупада говорил, что я пришел, чтобы проповедовать Рагануга Бхакти. So many people think that Prabhupada never wanted to preach about Rasalila and Radha Bhav, all these things. Многие люди думают, что Шрила Прабхупада не хотел говорить о Расалиле, о Радабхаве и других подобных темах. And they say that my Gurudev is deviating from the preaching line of Srila Prabhupada. И поэтому они говорят, что мой Гурудев, то есть Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж, он как бы отклоняется от линии, от такого настроения Шрила Прабхупады Сарасвати Тхакура. Нет. My Gurudev, he is realizing the manobishtan of Srila Prabhupada. Мой Гурудев осознал манабишта, желание сердца Шрила Прабхупады. And now the time has come that Gurudev was able to spread this Raganuga Katha everywhere. И пришло время, когда Гурудев смог эту Раганугу Катху повсюду распространить. Gurudev is saying to be Rupanuga. You cannot be in Sakya, in Dasya. It's only Madhurya Rasa is possible. Гурудев говорил, что быть рупаногой невозможно в Сакья расе или в Дасья расе. Это только возможно для тех, кто в Мадхурья расе. Yes. So Rupa Goswami has come only for one thing. Рупа Госвами не зашел только ради одной цели. Yes. Mahaprabhu empowered Rupa Goswami Pada. Махапрабху наделил силой Рупа Госвами Пада. Yes. To give to everyone this position to be a great servant of Srimati. Чтобы даровать всем положение служанок Шримати Радharani. Yes. We are going to hear more about Rupa Goswami. Мы будем слушать еще уже о Рупе Госвами After tomorrow. послезавтра. Tomorrow we are going to discuss about the meaning of Radha Madhava. Поговорим о значении Радха Мадхава. I already gave this lecture here in February, Я уже в феврале говорила на эту тему. but I see that there are many new people Я present. вижу, что сейчас новые люди есть, которые этого не слышали. Also, I want to give something more, И кроме того, я хочу что-то новое еще вам рассказать. which is related to Radha Vinoda Vihari. Что то, что относится к Радхе Винодвихаре. Very nice katha. Очень чудесная катха. So that will be tomorrow. Это будет завтра. Okay? So any question? Какие вопросы есть? Вопрос или комментарий? Гауди Даршан книжка называется, да? А? Гауди Даршан книжка называется. Какая книжка? Только что рассказывал про Преподает, а как книга называется? Гауди Даршан. Гауди Гауди Даршан, да, Гауди Даршан называется. А, нет, это Гауди Тошин, по-моему, так это называется. Ну, в любом случае мы можем скинуть в группу. The book is called Gauriya Darshan. Гаудия Даршан. Gauriya Darshan. That is the title of the lecture of Srila Prabhupada. По тому, как называлась лекция Шрилы Прабхупады. Yes, Gauriya Darshan. То есть лекция Гаудия Даршана, книга также. Махарадж сказал, что милости Вайшнава трудно получить. Почему? You told that it is difficult to achieve the mercy of Vaishnava. Why it's difficult? I told that? It is difficult to achieve the mercy of Vaishnava. I told that? Yes. When? About Шрила Прабхупада. When you told. When? В какой момент это было сказано? Что это жило? В каком контексте? Когда Махарадж говорил, что Шрила Прабхупада был очень строгий, в то же самое время как бы мягкий. That we spoke about Шрила Прабхупада, that he was strong and like soft person. And it is difficult to attain mercy of Vaishnava. To understand
Тяжело имеется в виду, тяжело понять вайшнава. To understand, because they are straight, they are direct, and they are not there to please the audience. Имеется в виду, что тяжело, потому что вайшнавы, они говорят напрямую, они могут сказать резкие слова, и поэтому слушателям тяжело понять это. Yes. It's not difficult to receive, it's difficult to accept. То есть, и это не то, чтобы тяжело получить милость вайшнава, поскольку такое поведение тоже является милостью. Тяжело принять, что это милость, тяжело принять это. Yeah, that's what I mean to say. Вот это имелось в виду. Все? Нет. Ну, я не знаю, может, кто-то еще хочет спросить? Ну, нет, желающих. Что рассказал Бхактивинод Тхакур полубогам, когда они со Шрилой Прабхупадой шли, и Бхактивинод Тхакур сознание потерял? Что он говорил полубогам, когда они просили его стих разъяснить из Бхагавад-гиты? В общем, Шрила Прабхупада шел с Бхактивинод Тхакуром, полубоги позвали Бхактивинод Тхакура, и Бхактивинод Тхакур сознание потерял. И что Бхактивинод Тхакур сказал полубогам на стих из Бхагавад-гиты? When Srila Prabhupada come with Bhaktivinoda Thakur, and demigods asked Bhaktivinoda Thakur explain one shloka, if I remember right, about sadhu. About this, Yes, no criticize because it is always sadhu. yeah, what is that shloka? Как это шлока? Я ее забыла. Не помню. Ну, в общем, вот, ну, вы поняли. What Yeah, I know what is the shloka. Is What? that why Krishna says that even if you commit the most abominable Yes, yes, sins, Yes, still you have to be called sadhu. what Srila Prabhupada explained to demigods? No, not Prabhupada, No, Bhaktivinoda was not Thakur. about what he has explained to demigods. He explained that you cannot blame someone, you cannot blame a dirty person when he's taking bath, Имеется в виду, while he's taking bath. он объяснил, что не следует порицать того, кто Abhiche Sudracharu. обещается Дурачара, это шлока. Он сказал, что не следует ругать того, кто грязный, в то время, когда он принимает омовение. Yes. So if someone is becoming purified, still he's having some dirt in his body, but he's taking the shower. Потому что человек, ну да, он грязный, но он же принимает омовение, он смывает эту грязь. Yes. But Srila Prabhupada, he made a very good commentary on this verse. Шрила Прабхупада написал чудесный комментарий на He это. said that you can apply this verse for any devotee who is doing bhajan, no problem. Он сказал, что вы can or don't, Can. что вы можете применять этот стих ко всем преданным, которые совершают баджан. В этом нет ничего You предусудительного. can apply to any brahmachari, sannyasi, Можете относить этот стих к brahmachari, саньяси, sannyasini, брамачариник, саньяси, grihastha, no problem, ко всем можно but применять. not to guru, Но не к гуру, because guru cannot have faults. потому что гуру не может быть недостатком. So guru cannot commit abominable sins and still be considered guru. Гуру не может совершать грехи и при этом продолжать считаться гуру. So that type of sadhu cannot be for guru. Такой садху не может быть гуру. In this sloka, Krishna is only showing his affection for those who follow his path. В этом стихе Кришна выражает просто свою привязанность к тем, кто следует пути преданности. He's saying that, oh, no problem, I will purify them. Он говорит, ничего страшного, я очищу такого человека. Because Krishna says, Sarvadharmam paritaja mamekam sharanavajaham tumsat sarvapapebhyo moksheshami masuchaha. This is called Ananya Bhajan. Потому что Кришна говорил, что он избавит от грехов тех, кто поклоняется ему, кто совершает ананья баджан. Ananya Bhajan means those who are surrendered to Krishna. Ананья баджан означает, что человек предался Кришне. Bhajate mam ananya bhak. This shloka is saying. Баджан мам ананья бхак, то есть не поклоняется никому So другому. they are exclusively worshipping Krishna. They are following everything nicely. Поклоняется только Кришне, следует всему должным образом. But they still have anarthas. Но анархи еще остались. And sometimes they may fall И down. поэтому человек иногда может пасть.
But Krishna don't care. Но Кришна не смотрит на He's это. just going to purify very soon. Он очень скоро очистит такую Yes. личность. By the power of his bhajan, he's going to be purified. Благодаря силе своего баджана человек Because Krishna очистится. told, if you surrender to me, I purify you. Потому что Кришна обещал, если ты предашься мне, я очищу тебя. Yes. But this is not for Guru. Но это не относится к гуру. Very nice purport of Srila Prabhupada. Очень чудесный комментарий Шрилы Прабхупады. Okay. Now time is over. Время закончилось. Gaur Premanande, Hari Hari Bo, Vanchaka Patar Vishriva, Sindhu Ge Vacha, Patitanam Pavanibhyo, Vaishnavibhyo.